सिंह निक्कू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निक्कू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। निक्कू जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। सब तो पहला मैं धन्नवादी हाँ सारे प्रैस वीरां दा इत्थे पहुंचण ते अज दा जो साडा प्रैस कॉन्फ्रेंस है इत्थे रखिया। जो आम आदमी पार्टी ने साडे नाल एक धोखा कीता हैगा। जद असी पार्टी विच शामिल होए सीगे, पार्टी ने सानू भरोसा दिता सीगा कि जेड़े जेड़े लोग पार्टी ले काम करनगे उन्हां विचों ही सर्वे किया जाऊगा ते जेड़े बंदे नूं सर्वे विच मूहरे आऊगा उसनूं टिकट दिती जाऊगी। दूजा उस बंदे की छवि बड़ी साफ होनी चाहिए सी ते तीजा कि लोग उन्हें प्यार करने चाहते। दुख की गल है जिहड़ा उम्मीदवार उतारिया है ना ही उन्हें इलाके विच काम कीता है, ना ही उसकी छवि साफ है। उहदे ते 2 परचे ने, एक 420 का एक होर परचा हैगा ते ना ही उन्होंने लोग चाहते ने। अज सानू समझ नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी नूं की मजबूरी सी कि यह जे कैंडीडेट नूं उतारन दी। मैं तो कहूँगा जो मैनू लगता हैगा क्योंकि जो उन्होंने शर्तां साडे नाल पहलां रखियां सीगियां जद असीं पार्टी ज्वाइन कीतियां सीगियां, अज वो शर्तां तो बड़े दूर हो गए ने ते ऐं लगता है जिवें कि सौदेबाजी होई लगती है। उम्मीदवार उतारे गए ने जिन्होंने 2 दिन पहलां पार्टी ज्वाइन की है, 2 दिन बाद हल्का इंचार्ज लाए गए ने। हुण उन्हां चों कई उम्मीदवार के तौर पर भी उतारे गए ने। थोड़ा जिहा एक गल मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैनू जो लगता है चलो सानू तो दुख हैगा ही, पर जेडे साडे पार्टी दे पंजाब दे प्रधान हैगे जिन्हां ने पार्टी नूं अज तक खड़े रखिया है, उन्हां नाल भी छेती ही धोखा होने वाला है क्योंकि केजरीवाल साहब ने सौदेबाजी कर दी है। तो जिद्दण वो ऐलान करनगे CM का चेहरा, तो अगर भगवंत मान जी जिन्होंने लोग पंजाब के लोग चाहते हैं तो अगर वो नहीं बनणगे तो सब के सामने ही है आ जिहड़ा झाड़ू है ये खैरू खैरू हो जाऊगा। केजरीवाल साहब का मैं सुनिया ही सीगा कि डिकटेटर हैगे ते वो इत्थों दिल्ली तो बैठ के पंजाब के जो मुद्दे ने उत्थों आप डिसाइड करना चाहते हैं। उन्होंने यस मैन की लोड़ है, असी उन्होंने यस मैन बन नहीं सके, इसलिए उन्होंने आए जा एक कैंडीडेट उतारिया है जिहड़ा कदे हल्के विच भी नहीं बढ़िया। तो अज असी बड़े दुख नाल ये पार्टी नूं अलविदा करके मैं अपनी जो भी मेरी पोस्ट हैगी जॉइंट सैकटरी इंटलैक्चुअल विंग दे पंजाब दा मैं जॉइंट सैकटरी सीगा, उस तो इस्तीफा दे के पार्टी छड़ के मेरे नाल जोरा सिंह जी हैगे, ये भी जॉइंट सैकटरी ट्रेड विंग पंजाब दे, खुशवंत शर्मा जी हैगे ये जॉइंट सैकटरी यूथ विंग दे हैगे पंजाब दे, साडे ब्लॉक प्रधान हैगे तेजिंदर सिंह रोटी खास तो, साडे दूजे ब्लॉक प्रधान नाभे तो हैगे ललित मिंटू जी। कई सारे साडे लोग ने जिहड़े रविंदर भोला जी वो साडे डिस्ट्रिक्ट दे, साडे लेडीज़ विंग दे ब्लॉक प्रधान ने बिट्टू जोशी जी जिहड़े साडे इत्थे वार्ड के इंचार्ज ने, होर भी कई नाभे तो जिहड़े वार्ड इंचार्ज ने सारे साडे नाल साडे पिंडां दे साडे अज कल्ले अहुदेदार ही बुलाए ने। अगे समा असी वड्डा इकट्ठ करके ते फिर असी जो भी फैसला लैवांगे। किस तरह के सौदे की गल कर रहे हो, थोड़ा स्पष्ट कर दो। सौदेबाजी अपने आप ही है, जद एक पासे तो सानू कहा गया सीगा कि जिहड़ा बंदा काम करूगा, तो असी 4 बंदे इस हल्के विच काम कर रहे सीगे ते 4 नूं नज़रअंदाज करके 5वें बंदे नूं जिहने कदे काम नहीं किया उसनूं इत्थे लिया के उम्मीदवार बनाता हैगा। तो फिर सानू कहा गया सीगा कि जिस बंदे की जिसनूं भी उतारांगे उसकी छवि भी साफ होनी चाहिए है। इस बंदे ते 2 क्रिमिनल केस ने, तो असी की सोचांगे फिर। सौदा मतलब पैसे का लेन देन है या फिर किसी पार्टी नाल जितान की सौदेबाजी हो रही है? देखो ये गल्लां तो थोड़े सामने ही आउणगीਆਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਿੱਕੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਰਵੇ ਹੋਏ ਸੀ, 4 ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, 3 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ? ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ 2-3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 1-2 ਲੋਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਉਤਾਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ,
ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਵੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਸਰਵੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਸਟ ਆਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ 1 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ 18,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,000 ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ 18,000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਵੋਟ ਰਹਿ ਜੂਗੀ, ਔਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰੂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਰਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ, ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਤੀ ਚੱਠੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਬਲਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਿਕਟ ਕਿੰਨੀਓ ਖੜਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸਭੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਰੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਵੀ 90 ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਸੀਗੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਬਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ।